السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 بھائی اور ایک بہن کی یہ عبرتناک کہانی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بہن کو مار کر کھا لیا اور ایک اللہ والے نے کیسے ان کی مدد کی۔ آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جاہلیت کا دور تھا، جب انسان کو کوئی شعور نہ تھا، جب آدمی جانوروں کا شکار کرتے اور عورتیں گھر کا کام کاج کرتی تھیں اور بچے سنبھالتی تھیں۔ ایک گاؤں تھا جہاں سبھی ہندو تھے۔ انہی میں 7 بھائی اور ایک بہن ایک ساتھ بڑے پیار اور محبت سے رہا کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ بھائی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ 7 بھائی صبح سویرے ہی کام کے لیے نکل جاتے تھے اور ان کی چھوٹی بہن گھر کا کام کاج کر کے سب کے لیے کھانا پکاتی تھی۔ 7 بھائی روزانہ شکار پر جاتے اور شکار کر کے لاتے۔ بہن کو وہ جانور دیتے اور وہ بڑے مزے سے کھانا بناتے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن کی بات ہے جب 7 بھائی شکار پر گئے ہوئے تھے۔ ادھر بہن اپنے بھائیوں کے لیے کھانے میں سبزی پکا رہی تھی۔ جب وہ ساگ کاٹنے لگی تو ساگ کاٹتے کاٹتے چھری لگنے سے اس کی انگلی کٹ گئی۔ خون کی دھار بہتی جا رہی تھی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ میرے بھائی یہ خون دیکھیں گے تو دکھی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ کر وہ چادر سے خون صاف کرنے ہی لگی تھی۔ پھر اس کو خیال آیا کہ میرے بھائی کپڑے پر خون کے دھبے دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ خون کہاں سے آیا۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے بھائیوں کو تو خون یہاں سے صاف نظر آئے گا۔ اب وہ بے چین ہو کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی تو اس نے تھال میں ساگ دیکھا۔ اسی ساگ سے اس نے نہ رکنے والے خون کو انگلی دبا کر صاف کرنا شروع کر دیا۔ جب تک خون رکا نہیں وہ صاف کرتی رہی۔ اب خون رک چکا تھا، کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے سبزی یوں ہی پکا لی۔ جب بھائی شکار سے واپس آئے تو بہن نے کھانا ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے مزے لے کر کھایا کہ آج تو سبزی بڑی اچھی بنی ہے۔ کھانا سارا ختم ہو گیا تھا۔ بہن اپنی تعریف پر خوش تھی۔ اس کے بعد 7 بھائی سو گئے۔ پھر اگلے دن اٹھے تو شکار پکڑنے جنگل کی طرف چلے گئے۔ آج قسمت سے ان کو کوئی پرندہ یا جانور نہ ملا تو اب وہ تھک ہار کر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ باتوں ہی باتوں میں رات کے کھانے کے بارے میں بات کرنے لگے تھے کہ ایسا شاندار کھانا آج تک نہیں کھایا۔ اس میں نہ جانے کون سا مسالہ بہن نے ڈالا ہوگا کہ ہم انگلیاں چاٹنے لگے۔ چلو آج گھر جا کر اپنی بہن سے معلوم کریں گے کہ کیا وہ راز ہے۔ شام کو گھر آئے تو بہن سے پوچھنے لگے، بہن تم نے کل جو سبزی بنائی تھی اس میں کون سا مسالہ بنایا تھا؟ تو وہ ڈر گئی کہ کہیں بھائیوں کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ تو وہ کہنے لگی، کچھ نہیں بڑے بھیا، میں تو ویسے ہی کھانا بنایا تھا جیسے روز پکاتی ہوں۔ انہوں نے کہا چلو پھر سے ویسا ہی کھانا بنا لو، آج دل بہت اداس ہے اور شکار بھی نہیں ملا۔ اب بہن سبزی بنانے لگی۔ جب 7 بھائیوں نے کھانا کھایا تو وہ بالکل بھی کل جیسا نہیں تھا۔ بڑے بھائی نے کہا، بہن تم نے ابھی جو سبزی بنائی ہے وہ کل جیسی بالکل نہیں تھی، کچھ تو ڈالا تھا تم نے، قسم سے سچ بولو۔ تو بہن ڈرتے ڈرتے سب کچھ بتا دیا۔ اب 6 بھائی تو حیران تھے کہ بہن کا خون کھانے میں ملا اور کھانا اتنا لذیذ ہو گیا۔ اگر اس کے خون کے قطرے سبزی کو اتنا زیادہ مزیدار بنا سکتے ہیں کہ ہم انگلیاں چاٹنے لگیں اور بار بار دل کر رہا ہے کہ وہی سبزی کھائیں تو اس کے گوشت کی کیا بات ہوگی۔ اگر ہم اپنی بہن کا گوشت کھا لیں تو کتنا زیادہ مزیدار ہوگا کہ ہم کھاتے رہ جائیں گے۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹے تو انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کو وہ منصوبہ بنا کر سو گئے کہ بہن کا گوشت کھا جائیں گے، اور صبح بولی بالی بہن سے جب بھائیوں کو بہت چاہتی تھی، پیار سے انہیں کام پر بھیجنے لگی۔ سب سے چھوٹا بھائی جو 7ویں نمبر پر تھا بہت اداس تھا، ان کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کو کیسے بچاتا؟ 6 بھائی ایک طرف تھے اور وہ اکیلا ایک طرف۔ اسے وہ ظالم لگے تو زبان کے ذائقے کے لیے وہ بہن کو مارنا چاہتے تھے۔ اب وہ شکار کے لیے چلے گئے۔ شکار کے بعد انہوں نے ایک اونچے ٹیلے پر درخت سے لکڑی کاٹ کر اس کو ایسا بنایا کہ بہن کو لگے کہ وہ رہنے کی جگہ ہے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بہن کو یہاں لائیں گے اور اس کو اس باندھ سے باندھ کر اس کو تیر مار کر مار ڈالیں گے۔ اگلے روز بھائی بولا، بہن اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہاری شادی کرنے کی ذمہ داری بھائیوں کے اوپر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے ایک خوبصورت اور محنتی لڑکا دیکھ لیا ہے۔ شام کو اس کے گھر جائیں گے، تم بھی سج سنور کر کپڑے پہن کر تیار ہو جانا اور ہمارے ساتھ چلنا۔ بہن شادی کا سن کر بڑی خوش ہوئی۔ جلدی سے بھاگ کر دلہن والے کپڑے پہن کر وہ تیار ہو گئی اور گھر سے نکل گئی۔ وہ 7 بھائی اور ایک بہن پیدل چلنے لگے۔ جب چلتے چلتے تھک گئے تو اس نے کہا، بڑے بھیا میرے ہونے والا سسرال کب آئے گا؟ بڑے بھائی نے کہا، صبر کرو، تھوڑا سا رک جاؤ۔ اب وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ گئے۔ بھائی نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو بہن، چھوٹی سی پہاڑی پر جو جھونپڑی ہے وہ تیرے ہونے والے شوہر کا گھر ہے۔ بہن خوش ہو کر تیزی سے چلنے لگی۔ جیسے ہی بہن پہاڑی پر چڑھی، بڑے بھائی نے چھوٹے کو اشارہ کیا، اسے رسی سے باندھ لو۔ بڑے بھائی کے حکم پر بہن کو بانس کی دیوار کے ساتھ باندھ دیا۔ 7واں بھائی دور ہی کھڑا وہ اور لرز رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن قتل ہو، لیکن وہ اپنے بھائیوں سے ڈرتا تھا۔ اب معصوم بہن کہاں مقابلہ کر سکتی تھی؟ وہ شکاری بھائی ظالم بنے ہوئے تھے۔ اس کو رسی سے باندھا اور تیر اٹھا کر سب سے بڑے بھائی نے نشانہ باندھا تو بہن ہاتھ جوڑ کر بولنے لگی، تم کیسے بڑے بھائی ہو؟ بہن کو مار رہے ہو؟ جیسے ہی تیر چلایا، نشانہ چوک گیا۔ بڑے بھائی نے 2-3 بار تیر نشانے پر لگانا چاہا لیکن تیر بہن کو لگا ہی نہیں۔
बड़े भाई ने दूसरे भाई से कहा, अब तीर तुम चलाओ। बहन ने दूसरे भाई के सामने भी हाथ जोड़कर रहम मांगा, लेकिन वो बेरहम भूखा हो रहा था। वो बोली, तुम मारो मारो, लेकिन मुझे इंसाफ देने वाला मेरा रब मौजूद है। तो दूसरे भाई ने भी तीर चलाया, लेकिन तीर इसको नहीं लगा। इसी तरह बाकी 4 भाई भी अपनी कोशिशों के बावजूद तीर से बहन को नहीं मार सके। अब बारी थी 7वें भाई की। वो बोले, मारो इसको, और याद रखना कि अगर तुम्हारा तीर इसको ना लगा तो इसी बहन के सामने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो जानते थे कि बहन इस भाई को बहुत पसंद करती है। अब 7वें भाई के हाथ कांपने लगे। बहन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसके भाई को दूसरे भाई मार दें। उसने दुआ की कि ये तीर मुझे लग जाए, ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। जब 7वें भाई ने तीर चलाया तो बहन की गर्दन में घुस गया और वो मर गई। उसके कत्ल पर आसमान भी रो रहा था, मगर बड़े भाइयों के दिल में जरा बराबर भी रहम नहीं था। बहन को उतार कर बड़े भाई ने जिस्म की बोटियां की और छोटे से कहा, जाओ जंगल से लकड़ियां और पानी लाओ। वो बहुत दुखी था। उसने पानी लिया और कुछ मछलियां और कीड़े पकड़कर वापस आ गया और उसने आग जलाई और गोश्त बनाया गया। वो भाई अपनी बहन के गोश्त से इंसाफ कर रहे थे। वो बेचारा उसे देख रहा था कि कैसे भाई हैं अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। खाना खाने के बाद क्या ही उम्दा गोश्त था। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, हमारी बहन के जिस्म के बचे हुए हिस्से पड़े हैं, तुम इनको जमीन में दफना दो। बहन के सर और बाल उसके भाई ने उसी गड्ढे में डाल दिए और उसको बंद कर दिया। सारे भाई अब घर चले गए थे। बहन को मारकर कोई दुखी नहीं था सिवाय एक भाई के। 7वें भाई ने अपनी बहन के गोश्त को यूं ही घड़े में डाल दिया, लेकिन अब वहां पर एक बड़ा सा पौधा निकल आया था जो कि गोश्त का पौधा था। वो देखते ही देखते घना दरख्त बन गया। वहां से किसी का गुजर नहीं होता था। एक दिन एक अल्लाह वाले वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने इस अजीबो गरीब दरख्त को देखा जिसमें गोश्त के टुकड़े लटक रहे थे। वो आम दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सोचकर आपने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। आपको वहां का माहौल कुछ अजीब लगा। आपने उस दरख्त के पास मौजूद घड़े को खोदा तो वहां से एक लड़की का सर निकला। ये देखकर आप समझ गए कि लगता है कि कोई गहरा राज है। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए और इबादत करने लगे। जैसे जैसे नमाज पढ़ते जा रहे थे किसी के रोने की आवाज आती जा रही थी। आप समझ गए कि जो भी है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। 40 दिन और 40 रात आपने चिल्ले में गुजारे। चिल्ले के बाद आप वहां से उठे। आपने बांस के दरख्त से बांसुरी तैयार की, अपना लिबास बदल कर फकीराना लिबास पहना और बांसुरी वाले बन गए। अब आप हर गाँव में बांसुरी बजाते जाते, लोग फकीर समझ कर बेच देते। इसी तरह न जाने कितने ही गाँव देख लिए, पर अब तक वो बात पता नहीं चली थी जिसके लिए अल्लाह वाले ने ये बेस बदला था। उन्होंने अल्लाह के आगे सजदा करके दुआ मांगी कि किसी के साथ बुरा हुआ है, मैं इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहता हूँ। अब आप उस गांव में पहुंच गए जहां वो कातल भाई रहते थे, जो 6 भाई थे। अब उनकी शादियां हो चुकी थीं और अब सिर्फ 7वां भाई एक कंवारा बचा था जो कि बहुत ही गमगीन रहा करता था। अल्लाह वाला बांसुरी बजाता सबसे पहले उस घर के सामने गया और बांसुरी से आवाज आई, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। दरवाजे पर यह आवाज बड़े भाई ने सुनी तो उसने उसकी आवाज को पहचान लिया। उसके पसीने छूट गए। उसने अपनी बीवी से कहा, इस फकीर को भीख देकर भेज दो, जल्दी निकालो इसे यहाँ से। उसने ऐसा ही किया। वहां से अल्लाह वाले आगे बढ़े। दूसरे भाई का घर था। बांसुरी से फिर इसी तरह दर्द भरी आवाज निकली। दूसरे भाई का रद्द अमल पहले भाई जैसा ही था। इसी तरह अल्लाह वाले बांसुरी बजाते बजाते 6 भाइयों के घर गए। वो सब खौफ से कांप रहे थे कि अब तो बस्ती वाले हमारे इस गुनाह के बारे में जान जाएंगे। इसके बाद अल्लाह वाला सबसे आखिरी 7वें भाई के दरवाजे पर पहुंचा। यकदम बांसुरी से आवाज आई, ऐ अल्लाह वाले, देखिए ये मेरे छोटे भाई का घर है जिसने दिल में गहरा राज छुपाया है। एक हादसे को अब तक भुला नहीं सका। इस बांसुरी से आवाज आती 7वें भाई ने सुन ली। वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं था। वो जानता था कि फकीर मुसलमान है। अल्लाह हमारे ने इसको इज्जत दी है। अल्लाह वाले से मिलने से पहले वो बहुत ही अफसुदा था। उसने कहा, आप मुसलमान लगते हैं। बहुत अरसे से मैं एक राज छुपा कर बैठा हूँ, मगर मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। आपने कहा, अगर तुम दिल से मुसलमान होना चाहते हो तो मैं इसी वक्त तुम्हें कलमा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुमने इस्लाम के रास्ते पर चलना है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच का साथ देना है, हमेशा अल्लाह से डरना है। उसने वादा किया। इसके बाद आपने पहला कलमा पढ़ा और उसे मुसलमान कर दिया। इस रात आपने वहीं रहकर इबादत की। छोटे भाई ने भी नमाज पढ़ी। तहज्जुद के वक्त आपने पूछा, हजरत ये बांसुरी आपके पास कहाँ से आई? तो अल्लाह वाले ने सारी रोयदात सुना दी। फिर वो बोला, मुझे कुछ काम है, ऐसा करो इसे बहुत संभाल कर रखना और इसे किसी को नहीं देना। ये बहुत ही कीमती बांसुरी है। मैं जब इस बस्ती में वापस गुजरूंगा तब मैं तुमसे ले लूंगा। ये कहकर वो चले गए। वो भाई इस बांसुरी का ख्याल रखता और नमाज पढ़ता तो उसे सुकून आ जाता। जो सालों से बेचैनी थी अब वो खत्म होती जा रही थी।
कुछ ही दिनों बाद अल्लाह वाला इसके पास आया। छोटे भाई ने सारी कहानी बताई कि कैसे उसकी बहन को कत्ल कर दिया गया, लेकिन यहाँ उसको दफन किया गया था, वहाँ का बता दिया। फकीर ने कहा, तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया, लेकिन तुमने हक के लिए आवाज नहीं उठाई और अब तुम मुसलमान हो गए हो। पहले तो ला इल्म थे, पहले दौर जाहिलियत में थे, लेकिन अब तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, इसलिए अपनी बहन की मदद तुम्हें करनी है। कहा, हजरत हमें क्या करना होगा? अल्लाह वाले ने कहा, सबसे पहले उसके लिए नमाज के बाद दुआ करेंगे। आपने दुआ की, या अल्लाह तू गफूरुर रहीम है। आपके दिल में क्या था ये लड़का वो नहीं जानता था। वो भाई दुआ करते करते रो दिया और कहा, ऐ अल्लाह वाले, आपने मेरी बड़ी मदद की, मेरी बहन को दुनिया में वापस ला दीजिए। मेरे दिल में बहुत जख्म है, मेरे भाई उसकी मौत की वजह है। आपने मुझे मुसलमान तो बना दिया, बस मेरी बहन को ला दीजिए। अल्लाह वाले बोले, बेटा मैं तो एक अदना सा आलिम हूँ, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो बस इस काम के लिए चुना गया है। वो ये बात सुनकर बिलक बिलक कर रोने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून दे और तुम्हारी बहन के कातिलों को सजा दे। अल्लाह वाला जा चुका था, मगर अल्लाह का इंसाफ होना बाकी था। इन 6 भाइयों की जिंदगी मुसाइब से भर गई। जो गुनाह उन्होंने किया था उसकी सजा उन्हें दुनिया में ही मिलना शुरू हो गई थी। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट से अपनी राय का इजहार भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।